प्रिय श्रोता, ईश्वर को पवित्र नाम रे आपण मानकु समस्त को मो नमस्कार जनाए। तार संगे संगे आज शिक्षा मध्य को आपण मानकु प्रत्येक को मो स्वागत करुछि। प्रिय श्रोता, मु विश्वास करुछि आप माने भलरे अछंती, सुस्थ सबल अछंती, प्रभु रे वृद्धि प्राप्त होछंती। आ यह मध्य मु विश्वास करे आपण माने निश्चय मो पई प्रार्थना करू अछंती। आप माने को प्रार्थना ही मो हृदय मध्य ईश्वर एक नूतन शिक्षा, एक नूतन कंटेंट बा नूतन शीर्षक देउछंती। यह मो विश्वास करुछि। आप मान को प्रत्येक को मो धन्यवाद देउछि। यदि आपण माने आमान को यूट्यूब चैनल द्वारा प्रचारित वाक्य गुड़िक द्वारा आशीर्वाद पाउछंती, ताहेले आप मान को निकटरे मो निश्चय एक अनुरोध रखिबी, दया करिके अन्य मान को शेयर करंतु। आ गोटे छोट कमेंट टे लिखंतु, ताहा मते बहुत उत्साहित करिवो। यदि आपण माने चाहुछंती मस्त कथा हेबा पई मध्य आपण माने मध्य आपण मानक नंबर को यूट्यूब रो आ से लिंक रे पठेई पारिबे। आप मान को निश्चय मो फोन करी कथा हेबी। तो प्रिय श्रोता, आज रो शीर्षक होउची मनीष जानिनी मनीष किए। प्रिय श्रोता, आज रो शीर्षक निमंते एक कहानी ठारू एक आरंभ करिबा। आज रो शिक्षा को एक सिंहटीए छोट बेलू जानिनी कोटे से जन्म हैला, किंतु से मांकड़ मानक मध्यरे बढ़िला। जितेबेले से मांकड़ मानक मध्यरे बढ़िला, ताहार समस्त एक्टिविटीज मांकड़ परी हैला। से मांकड़ परी दौड़िला, मांकड़ परी गछ चढ़िला, आउ से मांकड़ परी ही शब्द करने को आरंभ कला। एपरी समय वृद्धि पाऊ पाऊ से जेतेबेले बड़ हो जाउछि, आउ से सिंहटी तार रूपटी बदली बदली जाउछि। किंतु तार रूप सिना बदली जाउछि, किंतु ताहा जेहेतु से मांकड़ मानक मध्य रहुछि, किंतु से मांकड़ परी ही कार्य करुछि। तार चिंताधारा बदली जाउनी, किंतु तार रूपटा बदली जाउछि। प्रिय श्रोता, एपरी समय आसिला अन्य प्राणी माने ए मांकड़ मानक विरुद्ध रे युद्ध कले। आउ सेही समय आउ ए सिंहर जने सांग थिले। आ ताको कहिले, से कहउछंती, देख सांग, तू प्रकृत मांकड़ नुहे रे। तुम आमान को सहित रहिलु, बढ़िलु, ठीक अछि, किंतु प्रकृत तू मांकड़ नुह। से कहला, नै तू एमती कहना, मु तुम सांग मांकड़ आका, तू कहीं भावुचु। से पुणी से ता सांगटी कहे, हाँ रे सांग, तू मो कथा कहीं विश्वास करनु। तू मांकड़ नुहे, तू होचु बनर राजा सिंह तू। आउ ये कहूची, तू से कहना सांग, तू होचु मोर सांग, मु तोपरी का गोटे मांकड़, तू सेमती सिंह सिंह मते किछि कहना। किंतु एपरी हेला, दिने कौन ना सब जंगल जंतु गुड़िक आउ ये मांकड़ मान को मारिबा पई एक षड़यंत्र कले, जेपरी मांकड़ गुड़िक समस्त ध्वंस हो जिवे, आउ से प्राणी माने केवल रहिबे। सेतेबेलको आउ समस्त युद्ध हैला। आउ से युद्ध रे कोन हैला ना एमानकर मांकड़ गुड़िकर पराजय हो गला। सेतेबेले ता सांगटी कहूची, ए सांग, तू एबे हेले मो कथा माने, तू हो जो जंगल राजा, तू सिंह, तू मांकड़ नुहु। तू जदि थरटी तोर गर्जन करिवो ना, दाहाड़ करिवो ना, ए सब प्राणी गुड़िक कुआना कुआड़े लुचि जिबे, पळै जिबे। तू काहे आम मांकड़ पर ही युद्ध करुचु? तू खाली गर्जन करे ना, तू जदि खाली गर्जन करिवो, सब प्राणी तक कुआना कुआड़े चली जिबे। किंतु से सिंहटी ता सांग कहूची, तू सेमिति कहना सांग, मु तो पर ही मांकड़टी, मु सिंह पर देखा जाई पारे, किंतु मु से सिंह नुहे। पुनर्बार से मना कला। तापरे एपरि एक समय आसिला, आउ युद्ध भूमि रे आउ ता सांग मांकड़ीटी मरीगला। सेते बेलको मरिबार किछि मुहूर्त पूर्वरु से कहूची, सांग, तू जदि जानिबो ना तोर परिचय किए, तू जदि मो कथा मानिक थरठी जदि रही छाड़ी थांतु, गर्जन करि थांतु, दाहाड़ करि थांतु, ताहले वन्य जंतु माने केही मध्य मान को साहस करि न थांते। हेले
ମୁଁ ତ ଏବେ ମରି ଯାଉଛି, ହେଲେ ତୁ ଥରଟିଏ ଧାର କର, ଥରଟିଏ ରାଗିଯା, ଆଉ ତୁ ଜାଣେ ତୁ କିଏ ତୁ ଜାଣେ, ଥରେ ତୁ ଗର୍ଜନ କର ସାଙ୍ଗ, ଦେଖିବୁ ଏ ସବୁ ଯାକ ମୁଁ ସିନା ବଞ୍ଚି ରହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବାକି ଯୋଉ ମାଙ୍କଡ ଗୁଡିକ ବଞ୍ଚିବେ, ତୁ ଧାର କରୁ। ମାନେ ସେତେବେଳକୁ ନିଜକୁ ମାଙ୍କଡ କହୁଥିବା ସେ ସିଂହଟି ତା ସାଙ୍ଗର କଥା, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଆଉ ସେ ଧାର କରିଛି, ଆଉ ସେ ଗର୍ଜନ କରିଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହଟି ଗର୍ଜନ କରିଛି, ବନ୍ୟର ଜନ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଛିଞ୍ଚତ ହେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ମଣିଷ ନିଜର ପରିଚୟ ହଜିଛି। ମଣିଷ ଜାଣିନି ସେ କିଏ, ମଣିଷ ଜାଣିନି ସେ କିଏ, ସେ କାହା ପରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ କାହିଁକି ଦେଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ସେ ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ ନିଜକୁ ଯଦି ଜାଣନ୍ତା, ମଣିଷ ମୁଁ କାହା ପରି ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ପିଲା ପରି ଯଦି କୁକୁର ଦେଖାଯାଏ, ଗୋଟେ ଗାଈର ଛୁଆ ଯଦି ଗାଈ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହା ପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ କିଏ। ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜନ୍ତା, ମୋ ଭିତରେ ଏତେ କାହିଁକି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ପବିତ୍ର ଏକ ବିବେକ କାହିଁକି ଅଛି, ଯୋଉ ବିବେକ କି ମୋର ଭୁଲକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହିଁ, ଏପରି କାହିଁ ମୋ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି। ମଣିଷ ଯଦି ନିଜର ସୃଷ୍ଟିକୁ ବି ଭାବନ୍ତା, ନିଜକୁ ବି ବୁଝନ୍ତା, ମୁଁ କାହା ପରି, ମୁଁ କିଏ ସେ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ମତେ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି, ପୁଣି ଏତେ ପବିତ୍ର ବିବେକ କାହିଁକି ଦିଆହେଇଛି, ଖୋଜନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେ ପାଇପାରନ୍ତା ସେ କିଏ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଜିର ଶିକ୍ଷକ ଏ ଜଗତର ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଭୁଲଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ପରିଚୟ କଣ, ମଣିଷ କିଏ, ମଣିଷ କୋଉଠୁ ଆସିଛି, ମଣିଷ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, ଏହିପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମଣିଷ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏତେ ମହାନ ଭାବରେ କାହିଁକି ମଣିଷ, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦକ୍ଷତା ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ପବିତ୍ର ବିବେକ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଇଏ ମଣିଷ କିଏ। ଅନେକ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ମଣିଷର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମଣିଷ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଉ ବୋଲି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ମଣିଷର ପରିଚୟ ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର କିଏ, ମଣିଷର ପରିଚୟ ବାଇବଲ କୁହେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଡାରୱିନଙ୍କ ଥିଓରି, ସେ ମାଙ୍କଡ ଠାରୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାହା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇସାରିଛି। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ମାନନ୍ତି, ନା ମାନେ ମାଙ୍କଡରୁ ମଣିଷ ହେଇଛ ନୁହେଁ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାଣୀର ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଣିଷ କିପରି ମାଙ୍କଡରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯଦି ମାଙ୍କଡରୁ ଯଦି ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ତାହେଲେ ମଣିଷର ଆଉ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେବା କଥା, ତାହା କାହିଁକି ହେଇନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ମଣିଷ ଖୋଜିନି ନିଜର ପରିଚୟ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ପରିଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଧ୍ୟାନ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ଚାପ୍ଟର ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବର 26 ପଦ ପଢିବା। এই ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଏଇଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଣିଷର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସବୁ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ମଣିଷର ନିର୍ମାଣ କରୁ। ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ
ଓ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତର ସାଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଆପଣ ଦେଖିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷର ଚରଣ ତଳେ ପାଦ ତଳେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଯାହାର, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ। ଜଗତ ଭାଷାରେ ସ୍ୱର୍ଗ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ପାତାଳ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ମଣିଷର ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଟେ, ଯାହାକି ଭଲ ଆଉ ମନ୍ଦକୁ ବିଚାର କରି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣ ଆଉ କାହା ପରି ନୁହନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଗଣ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଅଟେ କି ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଓ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, କାହିଁକି ସେ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ନିଜର ସାଦୃଶ୍ୟରେ, ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ? ନା, ମଣିଷ କଣ କରିବ ନା, ଏ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବ, କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ବୋଲି। ତା ମାନେ man is the king of this earth. ମଣିଷ ହେଉଛନ୍ତି এই ପୃଥିବୀର ରାଜା। man is the king। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପୁଣି ଆମମାନେ ବୁଡ଼ିବା, ପଢ଼ିବା, ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନଥିଲେ, ମୋତେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସଜନକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଏହା ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ, ସେମାନେ ଜଳଚର ମତ୍ସ୍ୟଗଣ, ଜଳରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶାସନ କରିବେ ବୋଲି, ଓ ଖେଚର ପକ୍ଷୀଗଣ, ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିବା ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପୁଣି ପଶୁଗଣ, ସବୁ ଯେତେ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଚାହେଁ ସେ ସିଂହ ହଉ, ହାତୀ ହଉ, ଭାଲୁ ହଉ, ଯେତେ ପଶୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ ହଉଛି ତାର ଅଥରିଟି, ମଣିଷର ଅଧୀନରେ, ମଣିଷର କଥାରେ ସେ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷକୁ। ଓ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ, ଫାଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମଣିଷ ଶାସନ କରିବ ବୋଲି ମଣିଷକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଭୂମିରେ ଗମନଶୀଳ ସବୁ ଉରଗାମୀ ଜନ୍ତୁ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। କିଏ? ଏ ମଣିଷ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ହେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କି ଯାତ୍ରା କରୁଛି? ଇଏ ମଣିଷ। ଆକାଶ ମାର୍ଗର ଅଥରିଟି କିଏ? ଇଏ ମଣିଷ। ଆମମାନେ ଭାରତୀୟ ଅଟୁ। ଭାରତର ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ଭାରତ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଭାରତର ଉପରେ ଥିବା ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଭାରତ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆରେ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, ଆମମାନେ ଭାରତୀୟ ମଣିଷ ଅଟୁ। ତ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ନାଇଁ, ଏଇ ମଣିଷ। ଇଏ ମଣିଷକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଏରୋପ୍ଲେନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଉଡୁଅଛି। ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କି କେତେଟା ଆଉ ଆକାଶକୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ କେତେଟା ଗ୍ରହ ମଣିଷ ପଠେଇଲାଣି।
ସେଠି ବି ରାଜତ୍ୱ ମଣିଷର ହିଁ ଚାଲିଅଛି। ତ ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏହା ଅଟେ। ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଜନାକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ ଓ ଆକାଶର ଅଥରିଟି ମଣିଷ ହବ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ମଣିଷ ହେଉଛି ସେ ଯିଏକି ସେ ସିଂହ ଯୋଉଟାକି ମାଙ୍କଡ଼ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା, କି ନିଜର ପରିଚୟ ହରାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲା ନା ମୁଁ ହେଉଛି ସିଂହ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ନୁହେଁ, ତାର ଶେଷ ତାର ସାଙ୍ଗର କଥା ଶୁଣି କଣ କଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦାହାଡ଼ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ତାକୁ ହରଉଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହରିଗଲେ, ହାରିଗଲେ, ପଳେଇଗଲେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଆସି ବଳିଦାନ ହେଲେ, ବଳିଦାନ ହେଲେ, ବଳିଦାନ ହେଲେ। କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଯେପରି ଅଧିକାର ପୁନର୍ବାର ପାଇବ। ଆଦମ ହବା ପାପ କରି ହେତୁ ଅଧିକାର ହରେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ମତେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ସାଦୃଶ୍ୟତା ବନାଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। କୌଣସି ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଟିକେ ଖୋଜନ୍ତୁ, ନିଜେ କିଏ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଇ ଜଗତର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ପାପର ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗର୍ଜନ କରିବେ, ଆପଣ ଅଧିକାର ନିଜର ଜାଣିବେ, ସବୁ ବିଷୟ ଆପଣ ପଦ ତଳକୁ ଆସିଯିବ। କେବଳ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖୋଜନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ମଣିଷକୁ, ମାନବ ଜାତିକୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତି ଶୈତାନ କାହିଁକି ପାପରେ ପକେଇ ମଣିଷକୁ ମାରୁଅଛି? ଏଥିପାଇଁ କି ମଣିଷକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ଅଥରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣିଷକୁ ସେ ଫୁସଲେଇ ମଲେଇ ତାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିକି ମଣିଷକୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛି ଶୈତାନ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ୟା ପରେ ଏ ସବଜେକ୍ଟଟା ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୈତାନ କାହିଁକି ମଣିଷକୁ ପାପ କରାଏ, କାହିଁକି କରାଏ, ୟା ପରେ ମୁଁ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରଚାର କରିବି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଆଜି ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ୟୁ ଆର୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଗଡ୍। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ, ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ନିଜର ପରିଚୟକୁ କେବେ ହଜାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ନିଜେ କିଏ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ ଭଲ କି, ତ ବଳବାନ ହେବେ, ବଳବାନ ହେବେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ଏକ ରାଜାର ପୁଅ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନାବାଳକ ଅଛି, ଦାସ ବି ତା କାନ ମୁଡ଼ିକି ଥାପଡ଼ା ମାରି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାବାଳକ ହେଇଯାଏ, ସେଇ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କୁହେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ପରିଚୟ ପାଇବେ। ନିଜର ପରିଚୟ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜକୁ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଅଧୁରା ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଅଧୁରା ଅଟେ, କିଛି ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଖାଲି ବୁଲୁଥିବେ, ପୃଥିବୀରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ନିଜ ନାସିକା ରନ୍ଧ୍ର ବାଟେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଫୁଙ୍କ କଲେ, ତହିଁରେ ମଣିଷ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ଯେ ଜୀବନରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ବଳବାନ କରନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତୁ ହୁ ୟୁ ଆର୍, नो हु यू आर। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ କିଏ ଆପଣ, କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହରେଇବ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ଆପଣ ଡରେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ବଳବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜର ପରିଚୟ ଠିକ ଭାବରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତୁ।
प्रभु जीशु आपको आशीर्वाद करतु आपण मांकर नुहति यू आर लायन आपण को बापा जीवदा वंश जुबा सिंह होचने प्रभु जीशु ख्रीस्ट and what you are child of lion you are child of lion कौन से परिस्थिति कौन सी विषय पाई व्यतिव्यस्त हंत ना परमेश्वर आपन सहित अछंती निजर परिचय को धरी रखंतु कहतु मु हूँ राजा छुआ बोली ईश्वर आपण मानक आशीर्वाद करंतु नमस्कार।